салом дӯстони азиз, барномаи ахбори озодӣ ба таври мустақим давоми 15 дақиқа студияи радиои озодӣ дар Прага пахш мешавад. имрӯз 7 май аст ва таваҷҷӯҳ кунед ба номгӯи мавзӯъ. додгоҳи шаҳри Конибодом раиси собиқи ин шаҳрро ба 12 соли зиндон маҳкум кардааст. ӯро ҳанӯз ҳам дар боздоштгоҳи муваққатӣ нигоҳ медоранд. ҳамлаи низомии ҳинд ба Покистон, 26 нафар кушта ва даҳо тан захмӣ. исломобод гуфт посухи қотеъ медиҳад. мо як масҷиди калоне доштем ки дар он пиронсолону кӯдакону донишҷӯён намозу дарс мехонданд. онро дар пеши чашми мо вайрон карданд. ва як соҳибкори чинӣ иддао дорад ки коршарикони тоҷикистониаш ӯро фиреб карда тиҷораташро аз худ намуданд. ман гуфтам ягон ҳуҷҷат доред? ӯ як шартномаи $600,000-ро бароварда ба ман нишон дод ки ман аз он хабар надоштам. додгоҳи Конибодом раиси собиқи ҳамин шаҳр Абдусалом Тухтасунзодаро ба 12 соли зиндон маҳкум кардааст. ҳукм ҳафтаи гузашта содир шуд, вале ҳанӯз қувваи қонунӣ нагирифтааст. мақомот ва пайвандонаш аз додани ҳама гуна ҷузъиёт худдорӣ мекунанд ва маълум нест ки аз болои ҳукм шикоят мебаранд ё не. Фарзон Муҳаммадӣ дар ин бора тафсилоти бештар дорад. баъди беш аз 2 моҳи боздошти собиқ раиси шаҳри Конибодом, додгоҳи ҳамин шаҳр ӯро ба 12 сол равонаи зиндон кардааст. ҳукми Абдусалом Тухтасунзода аз ҷониби додрас 30 апрел содир шудааст. масъулони додгоҳ ба сабаби ҳанӯз қувваи қонунӣ нагирифтани ҳукм аз додани ҳама гуна маълумот дар ин бора худдорӣ мекунанд. вале ин хабарро чандин манбаъҳои боварбахши радиои озодӣ тасдиқ карданд. ба гуфтаи ҳамсуҳбатони мо, Тухтасунзода аз рӯи 2 моддаи кодекси ҷиноятӣ айбдор дониста шудааст. ҷурми аввали ӯ қаллобӣ гуфта мешавад ки дар ҳолати махсусан хавфнок ва ба миқдори махсусан калон содир шудааст. ҷинояти дигараш гирифтани пора ба миқдори калон будааст. ҳамчунин манбаъ зикр мекунад ки ин ҷиноят тариқи гурӯҳи муташаккил сурат гирифтааст. вале дар бораи шахсияти дигар айбдоршудаҳо маълумоти кофӣ дар даст нест. назари вакили мудофеъ ё пайвандонаш дар ин бора номаълум аст. пештар ҳамсари Абдусалом Тухтасунзода ҳама гуна суҳбатро дар ин бора бо рӯзноманигорон қабул накарда буд. Абдусалом Тухтасунзода ки дар моҳи январ бо далели ба кори дигар гузаштан аз мансаби раиси шаҳри Конибодом барканор шуда буд, охири моҳи феврал боздошт гардид. вай дар ин мақом тақрибан 3 сол кор кард. тибқи иттилои ёфтаи радиои озодӣ, Абдусалом Тухтасунзода дар Узбекистон дастгир ва сипас ба Тоҷикистон оварда шудааст. як манбаи огоҳ бо шарти фош нашудани номаш гуфт, ӯро феълан дар боздоштгоҳи муваққатӣ дар шаҳри Хуҷанд нигоҳ медоранд. ҳамчунин ба иттилои манобеи радиои озодӣ, Суҳроб Умарзода, муовини пешини сардори шӯъбаи корҳои дохилӣ ва Усмон Ҳайдар, мудири собиқи амволи ҳукумати Конибодом низ дастгир шуданд. раиси пешини идораи амвол ба қаллобӣ муттаҳам аст. айбномаи корманди корҳои дохилӣ феълан дақиқ нест. дар бораи боздошти чанд масъули дигари давлатӣ дар Конибодом ба дасти радиои озодӣ гузориш расидааст, вале тасдиқ ё радди онҳо то ҳол имконпазир нашуд. манобаи радиои озодӣ гуфтанд, боздошти ин афрод баъди ба Конибодом расидани як комиссиони вижа барои таҳқиқи кушторҳои паиҳам дар охири соли гузашта матраҳ шудааст. аъзои комиссион сохтмони чанд хонаро дар заминҳои обӣ пайдо карда, инро ба душанбе гузориш доданд. аз он ҷо дастур шудааст ки кори мақомоти Конибодом пурра санҷида шавад, чун онҳо ҳодисаҳои кушторро ҷиддӣ таҳқиқ накарданд, афзуд яке аз манбаъҳо. баъд аз кушторҳои пайдарпай дар соли 2024 шаҳри Конибодом дар сархати расонаҳо қарор гирифт. танҳо дар моҳи декабр дар он ҷо 10 кас аз ҷумла 4 ноболиғ аз 3 оила кушта шуданд. аз солҳои гузашта то ин дам теъдоди умумии кушташудаҳо зиёда аз 20 кас ҳисоб шудааст. додстонии кул рӯзи 21 декабри соли гузашта гуфт ки 4 нафарро бо иттиҳоми даст доштан дар кушторҳои паиҳам дар Конибодом дастгир кард. баъди ин дигар ҳеҷ маълумоти расмӣ дар бораи ҳодисаҳову гумонбарон нашру паҳн нашуд. номаҳои радиои озодӣ низ ба ин ниҳодҳо то ҳол беҷавоб мондаанд. Фарзон Муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри Хуҷанд.
رو می‌آوریم به جنگ و دعوای هند و پاکستان. ارتش هند صبح امروز به پاکستان و منطقه کشمیر زیر نظارت این کشور حمله کرد که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند. پاکستان این حمله را جنگ آشکار نامیده گفت پاسخ مناسب می‌دهد. حالا این دو کشور مسلح با سلاح اتمی در بدترین حالت جنگی قرار گرفتند. همکارم میرزا نبی خالقزاد گزارشی تلویزیونی رویترز را نمایش می‌دهد. هند روز چهارشنبه به پاکستان و ولایت کشمیر تحت نظارت این کشور حمله کرد. این یکی از مرگبارترین درگیری ها بین دو همسایه های مسلح با بمب اتمی در 12 ساله اخیر است. صبح امروز درباره درگیری ها در مرز با کشمیر گزارش شد. مقامات هر دو جانب درباره تلفات خبر دادند. تنش بین دو همسایه پس از حمله ماه گذشته به سیاحان در کشمیر و مرگ 26 سیاح هندو بالا گرفت. هند جنگجویان پاکستانی را مسئول خونریزی دانست. پاکستان دست داشتن در این حمله را رد می کند. حکومت هند روز چهارشنبه گفت به 9 منطقه پاکستان که آن را زیر بنیادهای تروریستی برای طرح‌ریزی و حمله به هند استفاده می کردند ضربه زد. ارتش قرارگاه‌های گروه‌های افراطی جیش محمد و لشکر طیبه را هدف قرار داده است. پاکستان میگوید 5 هواپیمای جنگی هند را نابود کرد. هند این خبر را تصدیق نکرده است. ساکنان در مظفرآباد واقع در کشمیر تحت نظارت پاکستان از صدای تیرباران بیدار شدند. درگیری ناگهان سر شد. به نظرم به اینجا با 10 یا 15 موشک زدند. ما یک مسجد کلانی داشتیم که در آن پیرانسالان و کودکان و دانشجویان نماز و درس می‌خواندند. آن را در پیش چشم ما ویران کردند. شبانه تمام محله را ترس و وهم فرا گرفت. همه مردم از اینجا و آنجا می‌گریختند. ما این حمله بزدلانه هندوستان را قطعاً محکوم می‌کنیم. هندوهای ساکن نزدیک به مرز پاکستان از این حمله ها جانبداری می کنند. وزارت امور خارجه پاکستان اقدام هند را عملی بی اساس و جنگ روی راست نامید. در بیانیه وزارت گفته می شود که هواپیماهای هند با تیراندازی هدفمندانه غیر نظامیان قلمرو پاکستان را نقض کردند. رادارها نشان دادند که در ساعت‌های اول روز چهارشنبه هواپیماها هنگام وارد و خارج شدن از هندوستان حریم هوایی پاکستان را عبور نمی‌کردند. تا کنون ضربه‌های هدفمندانه میان هندوستان و پاکستان خیلی کم اتفاق افتاده بود. شما برنامه اخبار رادیو آزادی رو تماشا دارید. به دست رادیو آزادی نواری رسید که بی‌رحمی ماموران پلیس روسیه با مهاجران را نشان می‌دهد. روز 6 می نیروهای امنیتی همراه با سازمان ملت‌گرایی روسکای ابشین و یا جامعه روس‌ها در بازار ماندارین شهر نوسیبیرسک عملیاتی انجام دادند و در آن واضح خودسری و بدرفتاری و بی‌رحمی ماموران میلیسا دیده می‌شود. افراد نقاب‌پوش مهاجران را که هیچ مقاومتی نمی‌کنند و دستها پشت سر روی زمین خوابیدند بی‌رحمانه کلتکوب می‌کنند. مهاجرانی که این ویدیو را فرستادند گفتند که هیچ قانون شکنی نکردند و قانونی فعالیت دارند. در بازار ماندارین که 5 ماه پیش باز شده است مهاجران ازبک و تاجیک و قرغیز و آذربایجانی کار می‌کنند. ماموران امنیتی روسیه با بی‌رحمی و بدرفتاریشان نام برآوردند. همین هفته وزارت کارهای خارجه ازبکستان از بدرفتاری با شهروندان این کشور اظهار نگرانی نمود و سفیر روسیه را برای صحبت دعوت کرده خواست که به این کارشان پایان دهند. ماه گذشته تفتیش تحقیرآمیز مهاجران قرغیز در یک حمام مسکو خشم وکیلان مردمی و جامعه قرغیزستان را برانگیخت. برنامه را ادامه می‌دهم. یک ماه بعد جاری شدن جزای جنایی برای استفاده غیرقانونی برق در تاجیکستان، دوستان کل حبیب‌الله واحدزاده 6 می از ساختارهای حفظ قانون کشور دعوت نمود که برای مبارزه با این مشکل سفربر شوند. دفتر مطبوعات دوستان کل نوشت در جلسه مخصوص سپارش پرزیدنت اوید به پیشگیری استفاده غیرقانونی نیروی برق و تلفات زیادی آن بررسی گردید و به مقامات انتظامی دستور داده شد که برای اجرای این طلبات دست به کار شوند.
در یک ماه اخیر از کنج و کنار تاجیکستان خبرها درباره به جوابگری کشیده شدن ساکنان برای استفاده غیر قانونی برق هرچی بیشتر نشر می شود. از ماه اپریل امسال برای دزدی یا استفاده غیر قانونی نیروی برق از 27,000 سومانی جریمه تا 10 سال زندان تعیین کردند. در تاجیکستان بحث دادگاهی بین یک صاحبکاری چینی و شریکان داخلیش ادامه دارد که میگوید میلیون ها دلار سرمایه آورد ولی به درد سر گرفتار شد. این بحث را اقتصاددان ها یک علامت دیگری فضای ترسناک سرمایه گذاری در تاجیکستان نامیدند که به قول آنها آلوده به فساد و پر از رسمیات بیهوده می باشد. گزارش ارشاد سلیمانی و برای دوستوفید در همین باره است. سون جی بین یک صاحبکار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده تجارتش را از خود کردند. سال 2013 این صاحبکار چینی با شهروند تاجیکستان عبدالخلیل نصرت الله زاده مالک شرکت بلال گروپ شناس شده برای بنیاد کارخانه سمنت در شهر کانی بادام به سازش رسیدند. پس از این در تاجیکستان شرکت مشترک بلال سیولین سمنت را با 3.5 میلیون دلار تأسیس داده با شرط تقسیم 60 به 40% درآمد کار را آغاز میکنند. 我是2016年的6月份开始建设这个水泥厂，到2018年的2月份。 سال 2016 ما ساختمان کارخانه تولید سمنت را آغاز کرده ماه فوریه سال 2018 به کار سر کردیم. بعد آغاز کار از هر مقامات برای تفتیش ما آمدن سر شد. بانک‌ها و شخصان حقوقی واقعی آمده قرض‌های کارشریکمان را از ما طلب کرده کار کارخانه را مشکل کردند. در ماه ایون سال 2018 ما را از کارخانه پیش کردند. 6月份我就被从水泥厂赶出来了。 ماه اپریل سال 2014 وابسته به بنیاد کارخانه سمنت این صاحبکار چینی و کارشریکش عبدالخلیل نصرت الله زاده را به ملاقات پرزیدنت در شهر گلستان دعوت میکنند. رئیس جمهور به کارشریکان و منصبداران محلی دستور میدهد که صاحبکار چینی را دستگیری کنید. کارشریکش از مساعدت رئیس جمهور استفاده کرده کارخانه را در چندین بانک ها به گرو مانده مبلغ زیادی مشتریان را گرفته گریخته است. برای این کار علیه نصرت الله زاده مقامات بر اساس ماده 247 کادکس جنایی پرونده باز کرده در جستجو قرار دارد. 然后我就2019年的12月份 ماه دکبر سال 2019 من به کارخانه سمنتبراری برگشتم. از سبب آنکه سمنت زود قریب یک سال کار نمیکرد یک چند جایش را تعمیر کرده استحصالات را به راه ماندیم. سال 2019 یک شهروند ازبکستان آمده گفت من از شما سمنت خریدگی هستم، سمنت مرا دهید. من گفتم یگان حجت دارید؟ او یک شرطنامه 600,000 دلاری را برآورده به من نشان داد که من از آن خبر نداشتم. شرطنامه را عبدالخلیل بسته بود و پول را گرفته فرار کرده بود. شرکت ازبکستانی فتح اکسپورت ایمپورت اینوست، آریان بانک و دیگر مشتریان برای بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان به دادگاه مراجعت کردند. دادگاه اقتصادی ولایت سوخت ماه مارس سال 2020 دعوای آنها را قانع کرده قرار صادر کرده است که مبلغ دعواگران از حساب فروش تجهیزات کارخانه برگردانده شود. اما صاحبکار چینی از قرار دادگاه با دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت میبرد. این دادگاه شکایتش را رد کرد. حالا این صاحبکار چینی شکایت دارد که شریکان تجارتیش مالکان شرکت‌های صاحب دوست و صاحب دوست عثمان که سال 2019 همکاری را با آنها آغاز کرد با دیگر مشتریان از جمله شرکت ازبکستانی مصلحت کرده کارخانه را صاحب شدند. اما سال 2021 بین این دو شرکت بحث حقوقی سر میزند که شرکت صاحب دوست عثمان مالک این کارخانه می شود. حقوق شناس این شرکت فیض‌الدین نعیموف دعوای سون جی بین صاحبکار چینی را به اساس خوانده میگوید شرکت آنها میراثبر شرکت‌های پیشتر نیست. شرطنامه هم اجاره دادگی هم شرطنامه همکاری روزگی دو طرف خدشیدگی اگر بازوری که میگرفتش این کار نمیشه که روزگی اگر خدشیدگی کو. سون جی بین میگوید دادگاه حالتهای زیادی تقلب و ساختکاری حجت‌ها را به نظر نگرفت. حالا این صاحبکار میگوید پس از مراجعت به همه مقامات حفظ حقوق و دستگاه اجرایی پرزیدنت و نهادهای دیگر بعد از مصرف نزدیک به 5 میلیون دلار از تجارت و دارایی‌هاش محروم شده روی ره مانده است. دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس که ما را همراهی کردید. اما خبرهای از این بیشتر چون همیشه میتوانید در سامانه azadi.org و همین گونه در صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس پیدا کنید. شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانی هر یک شما باشید.